무엇인지 알게 되었고 어떤 행복을 추구해야 되는지 알게 되었고 어떻게 닦아야 되는지 알게 되는 소중한 시간이 되었습니다. 이상 3분 수업을 마치겠습니다. 나모 타사 바가와토 아라하토 삼마 삼부타사 나모 타사 바가와토 아라하토 삼마 삼부타사 나모 타사 바가와토 아라하토 삼마 삼부타사 에왕메스땅 에깡사마야 가가와 구루스리야라티까 마사담마 나마구루나 니가모 타트라고 바가와 비쿠 아만테시 비카오 티바단테 티테 비쿠 바가와토 바차소스 바가와에 라다오쩌 에카야노 하양 비카에 마코 사타나 비스티야 소카파리타와나 사마티카마야 두카도마나사나 아탕가마야 냐야사디가마야 리파 나사사치키리야야 야디담 쩌타로 사티파타나 까타메 쩌타로 이다비카웨 비쿠카예 가야누파시 위하라티 아타피 삼파자로 사티마 위네야로케 하리짜도 마나사 베다나수 베다나누파시 위하라티 치테 치타누파시 위하라티 담메수 담마누파시 위하라티 아타피 삼파자노 사티마 위네야로케 하리짜도 마나사 까탄차 비카웨 비쿠카예 가야누파시 위하라티 이다 비카웨 비쿠 아랑야가토 아루카물라가토 숭야가라가토 니시야티 팔랑가 아부지토 우중다야 바니다야 바리무칸 사티 우파카페트와 소사토와 아사사티 사토와 파사사티 티가
티강 아사 산토 티강 아사 사미 티파자나티 티강 아사 산토 티강 아사 사미 티파자나티 라상 아사 산토 아사 사미 티파자나티 라상 아사 산토 아사 사미 티파자나티 사파카야 파티사베디 아사시사미 티시카티 사파카야 파티사베디 파사시사미 티시카티 파삼바얌 카야 상카라 아사시사미 티시카티 파삼바얌 카야 상카라 아사시사미 티시카티 세야타 피비카웨 타보 파마카로와 파마카란테와 시와 티강아 앙찬토 티강암차미 티파자나티 라상아 앙찬토 라상암차미 티파자나티 에와메와 코비카에 비쿠디강아 아사산토 티강 아사사미 티파자나티 파삼바양 카야 상카랑 파사시사미 티시카티 이티아차땅 아카예 가야누파시 위하라티 하이타와 가예 가야누파시 위하라티 아차타 바이타와 가예 가야누파시 위하라티 사무다야 담마누파시와 가야스민 위하라티 와야 담마누파시와 가야스민 위하라티 사무다야 와야 담마누파시와 가야스민 위하라티 아티카요티와 파나사 사티파추파티타오티 야와데와냐나마타야 파티사티마타요 아니시토차 위하라티 나차킨치로케 우파디야티 에왕 비코 비카웨 비쿠카예 가야누파시 위하라티 punacaparam bhikkhave bhikkhu kaccantowa kaccami tipajanati titowa titomi tipajanati nisinyowa nisinyomi tipajanati sayanowa sayanomi tipajanati yata yatawa panasakayo panihito hoti tata tata majanati iti ajatang akaye kayanupasi viharati evam bhikkhu bhikkave bhikkhu kaye
कायानुपसि विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु अधिकन्ते प्रतिकन्ते संपजानकारी होति आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होति सम्मिजिते पसारिते संपजानकारी होति संगातिपातचिवरतारणे संपजानकारी होति आशिते पीते काहिते साहिते संपजानकारी होति उच्चार पस्सावकामे संपजानकारी होति काते तिते निसिन्ये सुते जागरिते आशिते तुनिभावे संपजानकारी होति इति अजतमाकाये कायानुपसि विहरति एवं भिक्खु भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपसि विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु इममेव कायम् उत्तं पादतलं अधोके समत्तका तच्च पर्यन्तं पुरं ज्ञानपकारस्य शुचिनो पच्च वेकति आथिमस्मिन् काये केशालोमा नखादन्ता तच्चो मांसं नहारु अतिमिञ्जा वाकामदया यकनं किलोमकं पियकं पत्पासं अन्तगुणं उदर्यं करीसं पित्तं सेमं पुरोहितं सेदो नेदो हस्सुवसाखेलो सिंगानिका रसिका मुत्तान्ति सेयतापि भिक्खवे उबतो मुखामुत्तोळि पुराज्ञानं विहितस्स धान्यस्स सेयतीदं सल्लिना विहीना मुक्कानं मासानं तिल्लानं तान्दुलानं तमेनं चक्कुमा पुरिसो मुञ्चित्वा पच्चवेकेय इमे साली इमे विहि इमे हुक्का इमे नासा इमे तिल्ला इमे तान्दुलाति एवमेव को भिक्खवे भिक्खु इममेव कायम् उत्तं पादतलं अधोके समत्तका तच्च पर्यन्तं पुरं ज्ञानपकारस्य शुचिनो पच्च वेकति इति अजतमाकाये कायानुपसि विहरति
エワンピコビカウェビクカエカヤヌパシヴィハラティプナチャパランビカウェビクイマメワカヤンヤタティタンヤタパニタンタトソパチャウェカティアティマスミンカエパタヴィタトアポダトテジョダトワヨダトティセヤタピピカウェタココカタコワコカタカンテワシワカリンワディトワチャトモアパテピラソヴィバジトワニシンノアッサエワメワコピカレピクイマメワカヤヤタティタンヤタパニタンガトソパチャベカティアティマスミンカエパタヴィタトアポダトテジョダトワヨダトティイティアチャタマカエカヤヌパシヴィハラティエワンピコピカウェピクカエカヤヌパシヴィハラティプナチャパランピカウェピクセヤタピパセヤサリラシワティカヤチャティタエカマタンワトゥイヤマタンワティヤマタンワウトマタンカンヴィニラカンヴィプパカチャタソイマメワカヤウパサンハラティアヤンビコカヨエワンダンモエワンバヴィエタンアナティトティイティアチャタンワカエカヤヌパシヴィハラティエワンピコピカウェビクカエカヤヌパシヴィハラティプナチャパランピカウェビクセヤタピパセヤサリラシワティカヤチャティタアキエイワカチャマナクラレイワカチャマナキチェイワカチャマナスナケイワカチャマナシガレイワカチャマナビビテイワパナカチャテイカチャマナソイマメワカヤンウパサナラティアヤンピコカヨエワンダンモエワンバヴィエタアナティトティイティアチャタマカエカヤヌパシヴィハラティエワンピコピカウェピクカエカヤヌパシヴィハラティプナチャパランピカウェピクセヤタピパセヤサリラシ
Sivatikaya Chatita Ati Sankalikang Samang Salohita Naharu Sambada Punaca Param Bhikkhave Bhikkhu Seyata Vipaseya Sarira Sivatikaya Chatita Ati Sankalika Nimam Sanlohita Kita Naharu Sambada Punaca Param Bhikkhave Bhikkhu Seyata Vipaseya Sarira Sivatikaya Chatita Ati Sankalika Apagatamang Salohita Naharu Sambada Punaca Param Bhikkhave Bhikkhu Seyata Vipaseya Sarira Sivatikaya Chatita Atikani apagata sambandha nitisa vidisa suvikitani anyena hatatika anyena padatika anyena changatika anyena Annena katatika annena pititika annena sisakata Punaca Param Bhikkhave Bhikkhu Seyata Vipaseya Sarira Sivatikaya Chatita Atikani Setani Sankavanu Panibani Punaca Param Bhikkhave Bhikkhu Seyata Vipaseya Sarira Sivatikaya Chatita Atikani punjakitani tero vasikani Punaca Param Bhikkhave Bhikkhu Seyata Vipaseya Sarira Sivatikaya Chatita Atikani putini janakajatani So imame wakayam upasangarati Ayam bhikkhu kayo evam dhammo evam bhavi etam anatitoti Iti ajatam akaye kayanupasi viharati Pahitava kaye kayanupasi viharati Ajata vahitava kaye kayanupasi viharati Samudaya dhammanupasi vakayasmin viharati Vaya dhammanupasi vakayasmin viharati Samudaya vaya dhammanupasi vakayasmin viharati Atikayoti vapanasa sati pacupatita oti Yavadeva jnanamataya patisati mataya Anishito ca viharati naca kinchiroke upadiyati Evam bhikkhu
비카웨 비쿠카예 가야누파시 위하라티. 비구들이여 이와 같이 나는 들었습니다. 한때 세종께서는 꾸루국에 깜마사 담마라고 이름하는 꾸루 사람들의 성읍에 머무셨습니다. 그때 세종께서는 비구들이여라고 비구들을 부르셨습니다. 세존이시여라고 그 비구들은 세종께 대답하였습니다. 세종께서는 이와 같이 말씀하셨습니다. 비구들이여 이것은 유일한 길로서 중생을 청정하게 하고 근심과 큰 슬픔을 극복하고 육체적 고통과 정신적 고통을 소멸하고 바른 길을 성취하고 열반을 증득하기 위한 것이다. 그것은 바로 네 가지 사띠의 토대이다. 무엇이 네 가지 토대인가? 비구들이여 여기 비구는 세상에 대한 욕심과 증오심을 버리고서 열심히 바로 알아차리고 지켜보며 몸에서 실제 몸을 계속 관찰하면서 머문다. 세상에 대한 욕심과 증오심을 버리고서 열심히 바로 알아차리고 지켜보며 느낌에서 실제 느낌을 계속 관찰하면서 머문다. 세상에 대한 욕심과 증오심을 버리고서 열심히 바로 알아차리고 지켜보며 마음에서 실제 마음을 계속 관찰하면서 머문다. 세상에 대한 욕심과 증오심을 버리고서 열심히 바로 알아차리고 지켜보며 법에서 실제 법을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 몸에서 실제 몸을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 숲에 가거나 나무 아래에 가거나 빈 집에 가서 무릎을 꿇이고 앉아서 몸을 곧게 세우고 사띠를 윗입술에 위에 놓는다. 그는 오직 사띠하며 숨을 마시고 사띠하며 숨을 내쉰다. 길게 숨을 마실 때 나는 길게 숨을 마신다라고 바로 한다. 또는 길게 숨을 마실 때 나는 길게 숨을 내쉰다라고 바로 한다. 또는 짧게 숨을 마실 때 나는 짧게 숨을 마신다라고 바로 한다. 또는 짧게 숨을 내쉴 때 나는 짧게 숨을 내쉰다라고 바로 한다. 호흡의 전 구간을 감지하면서 나는 몸을 마실 것이다 하며 생각한다. 호흡의 전 구간을 감지하면서 나는 숨을 내쉴 것이다 하며 수행한다. 호흡을 가라앉히면서 나는 숨을 마실 것이다 하며 수행한다. 호흡을 가라앉히면서 나는 숨을 내쉴 것이다 하며 수행한다. 비유하면 비구들이여 숙련된 도공 또는 도공의 제자는 길게 돌리면서 나는 길게 돌린다라고 바로 한다. 또는 짧게 돌리면서 나는 짧게 돌린다라고 바로 한다. 비구들이여 이와 같이 비구는 길게 숨을 마시면서 나는 길게 숨을 마신다라고 바로 한다. 호흡을 가라앉히면서 나는 숨을 내쉴 것이다 라며 수행한다. 이와 같이 그는 안으로 몸에서 호흡을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 밖으로 몸에서 호흡을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 안팎으로 몸에서 호흡을 관찰하면서 머문다. 그는 호흡에서 일어나는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 호흡에서 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 호흡에서 일어나고 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 바로 아는 지혜와 현전 사띠가 있는 한 호흡이 있다는 사띠가 그에게 드러난다. 그리고 그는 의지하지 않으면서 머물고 세상의 어떤 것도 집착하지 않는다. 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 몸을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 길을 가면서 지금 나는 걷고 있다라고 바로 한다. 또는 서 있을 때 지금 나는 서 있다라고 바로 한다. 또는 앉아 있을 때 지금 나는 앉아 있다라고 바로 한다. 또는 누워 있을 때 지금 나는 누워 있다라고 바로 한다.
또는 그의 몸이 처해지는 대로 그와 같이 몸이 처해짐을 바로 안다. 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 네 가지 자세를 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 길을 앞으로 걷거나 뒤로 돌아 걸을 때 바로 알아차리면서 행동한다. 앞을 보거나 뒤를 돌아볼 때 바로 알아차리면서 행동한다. 몸을 구부리거나 펼 때 바로 알아차리면서 행동한다. 의복을 입거나 대가사를 걸치거나 가루를 들 때 바로 알아차리면서 행동한다. 먹거나 마시거나 씻거나 맛을 볼 때 바로 알아차리면서 행동한다. 대소변을 볼 때 바로 알아차리면서 행동한다. 걷거나 서 있거나 앉을 때 잠들거나 깨어날 때 말하거나 침묵할 때 바로 알아차리면서 행동한다. 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 여러 행동을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 이 몸을 발바닥부터 위까지 머리털 끝부터 아래까지 피부에 둘러싸고 있고 여러 가지 부정한 것들이 가득 차 있는 것으로 자세히 관찰한다. 이 몸에는 머리털, 몸털, 손발톱, 치아, 피부, 살, 힘줄, 뼈, 골수, 신장, 간, 늑막, 비장, 허파, 장, 장간막, 위속, 음식물, 똥, 담즙, 가래, 고름, 피, 땀, 지방, 눈물, 피부 기름기, 침, 콧물, 관절, 활액, 오줌이 있다라고 비유하자면 비구들이여 양쪽에 입구가 있는 부대자루에 여러 종류의 곡식들 즉 밥뼈, 보리, 녹두, 완두, 깨 그리고 논벼가 가득 차 있다. 눈 있는 사람은 그것을 열고서 자세히 관찰할 것이다. 이것은 밥뼈, 이것은 보리, 이것은 녹두, 이것은 완두, 이것은 깨, 이것은 논벼이다라고 비구들이여 이와 같이 그 비구는 이 몸을 발바닥부터 위까지 머리털 끝부터 아래까지 피부에 둘러싸고 있고 여러 가지 부정한 것들이 가득 차 있는 것으로 자세히 관찰한다. 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 32가지 부분을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 이 몸을 처해지거나 놓여진 대로 요소별로 자세히 관찰한다. 이 몸에는 땅의 요소, 물의 요소, 불의 요소, 바람의 요소가 있다라고 비유하자면 비구들이여 숙련된 백정 또는 그의 제자는 소를 죽인 후 큰 사거리에서 조각조각 분리해 놓고 앉아 있을 것이다. 비구들이여 이와 같이 비구는 이 몸을 처해지거나 놓여진 대로 요소별로 자세히 관찰한다. 이 몸에는 땅의 요소, 물의 요소, 불의 요소, 바람의 요소가 있다라고 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 4대 요소를 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 되어 부풀고 검푸르고 부패된 것을 볼 것이다. 그는 이것을 바로 자신의 몸에 비교한다. 이 몸도 이와 같은 모습, 이와 같은 상태가 되고 이것을 벗어나지 못한다라고 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 부패된 상태를 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 까마귀 때 먹히고 매 때에 먹히고 독수리 때 먹히고 개 무리에 먹히고 자칼 무리에 먹히고 또는 여러 종류의 작은 생명체들에 먹히는 것을 볼 것이다. 그는 이것을 바로 자신의 몸에 비교한다. 이 몸도 이와 같은 모습, 이와 같은 상태가 되고 이것을 벗어나지 못한다라고. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살점과 피가 붙어 있고 힘줄이 얽혀 있는 것을 볼 것이다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가
해골이 되어 살점은 없고 피가 묻어 있고 힘줄이 얽혀 있는 것을 볼 것이다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살점과 피는 없고 힘줄만이 얽혀 있는 것을 볼 것이다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 작은 뼈들로 분리되고 사방팔방으로 흩어져 여기저기에서 손뼈, 발뼈, 정강이뼈, 허벅지뼈, 엉덩이뼈, 등뼈 그리고 두개골을 볼 것이다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 작은 뼈들이 되고 마치 조개 껍질처럼 하얗게 된 것을 볼 것이다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 작은 뼈들이 되어 약 1년 동안 산더미처럼 쌓인 것을 볼 것이다. 다시 비구들이여 비유하자면 비구는 묘지에 버려진 시체가 작은 뼈들마저 삭고 가루가 된 것을 볼 것이다. 그는 이것을 바로 자신의 몸에 비교한다. 이 몸도 이와 같은 모습, 이와 같은 상태가 되고 이것을 벗어나지 못한다라고. 이와 같이 그는 안으로 몸에서 실제 몸을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 밖으로 몸에서 실제 몸을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 안팎으로 몸에서 실제 몸을 계속 관찰하면서 머문다. 그는 몸에서 일어나는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 그는 몸에서 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 몸에서 일어나고 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 바로 하는 지혜나 현전사띠가 있는 한 몸이 있구나라는 사띠가 그에게 바로 드러난다. 그리고 그는 의지하지 않으면서 머물고 세상에 어떤 것도 집착하지 않는다. 비구들이여 이와 같이 비구는 몸에서 9가지 분배된 몸을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 느낌에서 실제 느낌을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 즐거움을 느끼면서 나는 즐겁게 느낀다라고 바로 한다. 괴로움을 느끼면서 나는 괴롭게 느낀다라고 바로 한다. 괴롭지도 않고 즐겁지도 않음을 느끼면서 감각적 욕망과 함께하는 행복을 느끼면서 감각적인 욕망이 없는 행복함을 느끼면서 감각적인 욕망과 함께하는 괴로움을 느끼면서 감각적인 욕망이 없는 괴로움을 느끼면서 감각적인 욕망과 함께하는 괴롭지도 않고 행복하지도 않음을 느끼면서 감각적인 욕망과 함께하는 괴롭지도 않고 행복하지도 않음을 나는 느낀다라고 바로 한다. 감각적인 욕망이 없는 괴롭지도 않고 행복하지도 않음을 느끼면서 감각적인 욕망이 없는 괴롭지도 않고 행복하지도 않음을 나는 느낀다라고 바로 한다. 이와 같이 그는 안으로 느낌에서 실제 느낌을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 밖으로 느낌에서 실제 느낌을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 안팎으로 느낌에서 실제 느낌을 계속 관찰하면서 머문다. 그는 느낌에서 일어나는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 느낌에서 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 느낌에서 사라지고 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 바로 아는 지혜와 현전사띠가 함께하는 한 느낌이 있구나라는 사띠가 그에게 바로 드러난다. 그리고 그는 의지하지 않으면서 머물고 세상에 어떤 것도 집착하지 않는다. 비구들이여 이와 같이 비구는 느낌에서 실제 느낌을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 마음에서 실제 마음을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 탐욕이 있는 마음을 탐욕이 있는 마음이라고 바로 한다. 탐욕이 없는 마음을 탐욕이 없는 마음이라고 바로 한다. 성냄이 있는 마음을 성냄이 있는 마음이라고 바로 한다.
성냄이 없는 마음을 성냄이 없는 마음이라고 바로 한다. 어리석음이 있는 마음을 어리석음이 있는 마음이라고 바로 한다. 어리석음이 없는 마음을 어리석음이 없는 마음이라고 바로 한다. 위축된 마음을 위축된 마음이라고 바로 한다. 산란한 마음을 산란한 마음이라고 바로 한다. 위대한 마음을 위대한 마음이라고 바로 한다. 위대하지 않는 마음을 위대하지 않는 마음이라고 바로 한다. 위가 있는 마음을 위가 있는 마음이라고 바로 한다. 위가 없는 마음을 위가 없는 마음이라고 바로 한다. 산매에 든 마음을 산매에 든 마음이라고 바로 한다. 산매에 들지 않는 마음을 산매에 들지 않는 마음이라고 바로 한다. 해탈한 마음을 해탈한 마음이라고 바로 한다. 해탈하지 않는 마음을 해탈하지 않는 마음이라고 바로 한다. 이와 같이 그는 안으로 반응해서 실제 마음을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 밖으로 마음에서 실제 마음을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 안팎으로 마음에서 실제 마음을 계속 관찰하면서 머문다. 그는 마음에서 일어나는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 마음에서 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 마음에서 일어나고 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 바로하는 지혜나 현전 삿띠가 있는 한 마음이 있다라는 삿띠가 그에게 바로 드러난다. 그리고 그는 의지하지 않으면서 머물고 세상의 어떤 것도 집착하지 않는다. 비구들이여 이와 같이 비구는 마음에서 실제 마음을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 비구는 어떻게 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 5가지 장애의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 5가지 장애의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 안으로 감각적 욕망이 있으면 나에게 안으로 감각적 욕망이 있다라고 바로 한다. 또는 안으로 감각적 욕망이 없으면 나에게 안으로 감각적 욕망이 없다라고 바로 한다. 일어나지 않은 감각적 욕망이 일어나는 대로 그것을 바로 한다. 이미 일어난 감각적 욕망이 사라지는 대로 그것을 바로 한다. 그리고 이미 사라진 감각적 욕망이 이후에 일어나지 않는 대로 그것을 바로 한다. 또는 안으로 성냄이 있으면 또는 안으로 게으름과 졸음이 있으면 또는 안으로 들뜸과 후회가 있으면 또는 안으로 의심이 있으면 나에게 안으로 의심이 있다라고 바로 한다. 또는 안으로 의심이 없으면 나에게 안으로 의심이 없다라고 바로 한다. 일어나지 않는 의심이 일어나는 대로 그것을 바로 한다. 이미 일어난 의심이 사라지는 대로 그것을 바로 한다. 그리고 이미 사라진 의심이 이후에 일어나지 않는 대로 그것을 바로 한다. 이와 같이 그는 안으로 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 밖으로 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 안팎으로 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 법에서 일어나는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 법에서 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 법에서 일어나고 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 바로하는 지혜나 현전 삿띠가 있느나 현상이 있다라는 삿띠가 그에게 바로 드러난다. 그리고 그는 의지하지 않으면서 머물고 세상의 어떤 것도 집착하지 않는다. 비구들이여 이와 같이 비구는 5가지 장애의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 집착되는 5더미의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 집착되는 5더미의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머무는가?
비구들이여 여기 비구는 이것은 물질, 이것은 물질의 일어남, 이것은 물질의 소멸, 이것은 느낌, 이것은 느낌의 일어남, 이것은 느낌의 소멸, 이것은 인식, 이것은 인식의 일어남, 이것은 인식의 소멸, 이것은 형성의 마음들, 이것은 형성된 마음들의 일어남, 이것은 형성된 마음들의 소멸, 이것은 의식, 이것은 의식의 일어남, 이것은 의식의 소멸이라고 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 이와 같이 비구는 집착되는 다섯 더미의 법에서 실제 현상을 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 안팎의 여섯 감각 장소의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 안팎의 여섯 감각 장소의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 눈을 바로한다. 그리고 물질을 바로한다. 귀를 바로한다. 그리고 소리를 바로한다. 코를 바로한다. 그리고 냄새를 바로한다. 혀를 바로한다. 그리고 맛을 바로한다. 몸을 바로한다. 그리고 감촉을 바로한다. 만호를 바로한다. 그리고 만호의 대상인 법을 바로한다. 그리고 이 두 가지를 조건으로 속박이 일어나는 것을 바로한다. 일어나지 않은 속박이 일어나는 대로 그것을 바로한다. 이미 일어나는 속박이 사라지는 대로 그것을 바로한다. 그리고 이미 사라진 속박이 이후 일어나지 않는 대로 그것을 바로한다. 비구들이여 이와 같이 비구는 안팎의 여섯 감각 장소의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 일곱 가지 깨달음의 요인의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 일곱 가지 깨달음의 요인의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 안으로 사띠의 깨달음의 요인이 있으면 나에게 안으로 사띠의 깨달음의 요인이 있다라고 바로한다. 또는 안으로 사띠의 깨달음의 요인이 없으면 나에게 안으로 사띠의 깨달음의 요인이 없다라고 바로한다. 그리고 일어나지 않은 사띠의 깨달음의 요인이 일어나는 대로 그것을 바로한다. 그리고 이미 일어난 사띠의 깨달음의 요인이 수행에 의해서 완성된 대로 그것을 바로한다. 또는 안으로 법을 선별하는 깨달음의 요인이 있으면 또는 안으로 정진의 깨달음의 요인이 있으면 또는 안으로 이열의 깨달음의 요인이 있으면 또는 안으로 병안의 깨달음의 요인이 있으면 또는 안으로 삼매의 깨달음의 요인이 있으면 또는 안으로 평정의 깨달음의 요인이 있으면 나에게 안으로 평정의 깨달음의 요인이 있다라고 바로한다. 또는 안으로 평정의 깨달음의 요인이 없으면 나에게 안으로 평정의 깨달음의 요인이 없다라고 바로한다. 그리고 일어나지 않은 평정의 깨달음의 요인이 일어나는 대로 그것을 바로한다. 그리고 이미 일어난 평정의 깨달음의 요인이 수행에 의해 완성되는 대로 그것을 바로한다. 비구들이여 이와 같이 비구는 일곱 가지 깨달음의 요인의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 비구들이여 비구는 성스러운 네 가지 진리의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 어떻게 비구는 성스러운 네 가지 진리의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머무는가? 비구들이여 여기 비구는 이것은 괴로움이다라고 있는 그대로 바로한다. 이것은 괴로움의 일어남이다라고 있는 그대로 바로한다. 이것은 괴로움의 소멸이다라고 있는 그대로 바로한다. 이것은 괴로움의 소멸로 가는 길이다라고 있는 그대로 바로한다. 이와 같이 그는 안으로 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다.
또는 밖으로 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 안팎으로 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 법에서 일어나는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 법에서 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 또는 법에서 일어나고 사라지는 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 다시 바로하는 지혜나 현재 사티가 있는 한 현상이 있다라는 사티가 그에게 바로 드러난다. 그리고 그는 의지하지 않으면서 머물고 세상의 어떤 것도 집착하지 않는다. 비구들이여 이와 같이 비구는 성스러운 네 가지 진리의 법에서 실제 현상을 계속 관찰하면서 머문다. 비구들이여 진실로 누구든지 이 네 가지 사티의 토대를 이와 같이 7년을 닦으면 그 사람은 두 가지 결과 중에 어떤 하나의 결과를 기대할 수 있다. 현세에서 구경의 지혜나 또는 집착이 남아있다면 불안과 비구들이여 7년은 그만두자. 비구들이여 진실로 누구든지 네 가지 사티의 토대를 이와 같이 6년을 닦으면 그 사람은 두 가지 결과 중에 어떤 하나의 결과를 기대할 수 있다. 현세에서 구경의 지혜나 또는 만약 집착이 남아있다면 불안과 비구들이여 6년은 그만두자. 비구들이여 5년, 4년, 3년, 2년, 1년, 6달, 5달, 4달, 3달, 2달, 한 달은 그만두자. 비구들이여 반달도 그만두자. 비구들이여 진실로 누구든지 이 네 가지 사티의 토대를 이와 같이 진리를 닦으면 그 사람은 두 가지 결과 중에 어떤 하나의 결과를 기대할 수 있다. 현세에서 구경의 지혜나 또는 만약 집착이 있다면 불안과 비구들이여 이것은 유일한 길로서 중생을 청절하게 하고 근심과 큰 슬픔을 극복하고 육체적 고통과 정신적 고통을 소멸하고 바른 길을 성취하고 열반을 증득하기 위한 것이다. 그것은 곧 네 가지 사티의 토대라고 하고 이와 같이 말씀하신 것은 이러한 조건으로 설해졌다. 세존께서 이것을 말씀하셨다. 비구들이여 세존의 말씀에 만족하며 크게 기뻐하였다. 나티메 사랑하냐 고똥메 사랑하라. 나티메 사랑하냐 담모메 사랑하라. 나티메 사랑하냐 상고메 사랑하라. 에떼나 삼메